the Department of Computer Science, I also wholeheartedly welcome Mr. VP Senthil Kumar. With these few words, once again, I appreciate the strenuous efforts taken by the Computer Science faculty and IIC. Thank you. Thank you, one and all. Sir, thank you so much, sir, for your very much great insight on today's topic, and thank you for your continuous motivation throughout the time to take all of us to move forward. Before we get into the session, I just want to put some of my highlights in this forum. Dear all the BCA and CS students in this forum, please make use of this entire session, which is very much vital. As like our respected principal said, the Institution Innovation Council is working a lot to involve all the students for the entrepreneurship practices. Today we have the very great eminent personality, Mr. VP Senthil Kumar. He is the IT background person, and he have lot of experience in IT and computer science arena. IT and computer science arena. You all know that present days the technology is playing a very vital role in all the developments. In technology, we need to market many things, like we are handling Facebook and all the social medias. So the digital marketing playing a very crucial in all the marketing communications. So today we have the great personality like Mr. VP Senthil Kumar. His address will be My Story Motivation Session on Successful Innovator. He is an innovator. He is very successful on his business. So it is all our privilege that he with us today to deliver his address to motivate us to think on the entrepreneurship perspective. So my dear all the students, please make use of this session. And before it is very much delight for me to introduce Mr. VP Senthil Kumar in this forum. Mr. VP Senthil Kumar is the proprietor of VS Innovations. He has completed a Master of Engineering in Computer Science. He holds 16 years of IT experience. Mr. Senthil is expertise in digital marketing, and also he is a certified life coach. He is a member of Business Network of India and Digit All Forum of Tamil Nadu Chamber Foundation. He received many accolades and awards. Out of it, he received some honorable certifications from the IT background, Sun Certified Systems, CISSP, Administrator for Solaris, and also I said he is the certified life coach. So it is a very great opportunity for each one of us that he is not only going to speak out only on the subjective. He will deliver you the subject as well as he will motivate us like anything. So the session is now over to Mr. VP Senthil Kumar sir. Thank you so much for having you in this forum, sir. Thank you, sir. Thank you for this wonderful intro, and I thank the principal sir and the HOD madam and Rajesh sir. I thank you everyone, and I thank you for the students for this wonderful opportunity to attend this session. Thank you all. Sir, can I share my... Sir, yes, sir, you can share, sir. Yes. So is it the presentation visible? Sir, it's visible. It's yes. Perfect. Thank you, sir. Thank you, sir. So my company name is VS Innovations, and I have a 13+ years of IT experience, and I hold a degree in Master of Engineering in Computer Science. So எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க கரெக்ட்டுங்களா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? அப்படியே chat boxல வந்து எஸ்ன்னு போடுங்களேன். யாராவது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிருக்கவங்க எல்லாரும் எஸ்ன்னு chat boxல போடுங்களேன். இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மள வந்து ஒரு மொபைல் டிவைஸ்ல க்ளோஸரா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு உதாரணம்.
யாருமே வந்து இதை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க யாருமே கிடையாது இன்னைக்கு. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை? ஒரு செக்லிஸ்ட் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார், am I audible? Just anyone say yes. Yes sir, yes sir. Super, thank you. So இந்த செக்லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எல்லாரும் தோன்றது என்னன்னா, எனக்கு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்ல ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைப்போம்? பணம் வேணும் அப்படின்னு நினைப்போம். இல்ல எனக்கு அது செய்யறதுக்கு தகுந்த என்விரான்மெண்ட் இல்ல, எனக்கு சொல்லி தர்றதுக்கு யாரும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள் வரும். பட் ரியலா என்ன வேணும் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு? இட்ஸ் ஜஸ்ட் an ஐடியா. ஒரு ஐடியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த பிசினஸ் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான. சாரி ஃபார் த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ், ஒரு பக்கத்து பில்டிங்ல இருந்து ஒரு நாய்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் வித் தட். ஸோ ஐடியா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் எந்த ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும். அந்த ஐடியாவை எடுத்துட்டு நம்ம எந்த மாதிரி வேணாலும் we can progress with that. அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான கோட்டு, நெப்போலியன் ஹில் அப்படின்றவர் எழுதின ஒரு கோட்டு. வாட் எவர் த மைண்ட் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் இட் கேன் அச்சீவ். அதாவது நம்ம மனசு எந்த ஒரு விஷயங்கள் நினைக்குதோ அதை வந்து கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் வந்து உண்மை. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹென்ரி ஃபோர்டு மனுஷங்களை கஷ்டப்படாம ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு நம்பினாரு. ஃபோர்டுன்ற ஒரு கம்பெனி உருவாச்சு. ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷனை ஒரு கம்ஃபர்டபுளா கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. சோ இது வந்து எந்த புக்ல இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு புக்கு கூட உங்களுக்கு கோட் பண்றேன். திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் பை நெப்போலியன் ஹில். நெப்போலியன் ஹில்ன்ற ஆத்தர் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. நம்ம மனசால ஒரு விஷயம் நினைச்சிடுறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் உறுதியா நடந்தே தீரும். நம்ம மனசுல எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா நினைக்கிறோம் அதை வந்து பெர்சீவ் பண்றதுக்கு எதை நோக்கி நம்மளோட முயற்சிகளை எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ தட்ஸ் இட். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா, he has another ஒரு சேயிங் சொல்றாரு. இந்த பூமியில இருக்கிற தங்கத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெட்டி எடுத்தால் கூட அதை விட எவ்வளவு தங்கம் வருமோ அதை விட அதிகமான தங்கம் மனிதனோட மூளை, நம்ம மைண்ட், நம்ம தாட்ல இருந்து ஒரு விஷயம் கன்சீவ் ஆகி அதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டா, ஒரு பிசினஸா, ஒரு ப்ரொபோசலா கொடுத்து அதன் மூலமா பெறப்பட்ட தங்கமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் பூமியில இருக்கிற தங்கத்தை விட அப்படிங்கிறாரு. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் பார்க்கலாம். கூகுள் ஏஐ, கூகுள்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்ப என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கேளுங்க.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கூகுள் சிஇஓ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோன் கால் பிட்வீன் ஏ சலூன் அண்ட் ஏ கஸ்டமர் அதை வந்து எப்படி அவங்க ஆட்டோமேட் பண்ணாங்க அப்படின்றத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வரைக்கும் பல பிசினஸஸ் ஃபுல்லா வந்து ஒரு கூகுள்ல ஒரு டைமிங் அப்டேட் பண்றதோ இல்ல வந்து எந்த டைமிங்ல க்ளோஸ் பண்றோம், எப்ப வீக்கெண்ட் ஹாலிடேஸ் இல்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஹாலிடேஸ்க்கு இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா அப்டேட் பண்றாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் இது வந்து பெர்ஃபெக்டா நடந்து முடியல. ஸோ இதுக்காக கூகுள் வந்து டியூப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டட் ஒரு வாய்ஸ் கால்ல ஒரு கஸ்டமர் அட்டன் பண்றது அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இப்ப நீங்க பார்த்தது. இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில வார்த்தைகளை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறாரு. இது வந்து இன்னும் ஃபுல்லா ரோல் அவுட் பண்ணாத ஒரு டெக்னாலஜி. இந்த மாதிரி வந்து இதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், எந்த ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஐடியா எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு ஒரு பெயின் பாயிண்ட், ஒரு பிசினஸ் ஒரு சொல்யூஷன்ல ஒரு பிசினஸ்ல ஒரு சொல்யூஷன்ல ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ அவங்க ப்ராப்ளத்தை எந்த இடத்துல சால்வ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா பிறக்குது. அந்த ஐடியாவை எப்படி நம்ம ஃபர்தரா எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்படி வந்து ஒரு ஐடியாவை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா திங்க் அவுட் சைட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளேயே உட்காந்து அந்த பிரச்சனையை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இல்லாம அந்த பிரச்சனையை விட்டுட்டு டைரக்டா இது இல்லாம வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம்ல, அதுதான் வந்து திங்க் அவுட் சைட் ஆஃப் த பாக்ஸ். இந்த திங்க் அவுட் சைட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஒரிஜினாலிட்டி. அவர் ரொம்ப ஒரிஜினாலிட்டியான திங்கர்ப்பா. அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி உள்ள ஒரு பர்சன், ஒரிஜினாலிட்டியா திங்க் பண்ணக்கூடியவர்
அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னோட காலேஜ் பிரின்சிபால் ஒருத்தர் சொல்லுவார், என்னன்னா ஒரிஜினாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரிஜினல் அப்படின்ற வார்த்தை மதுரையில ஆதி காலத்து ஒரிஜினல் நெய் மிட்டாய் கடைன்னு ஒண்ணு இருக்கும், அதுதான் ஒரிஜினல். அதை தவிர்த்து எல்லா ஸ்கில்ஸுமே நம்ம வந்து நம்மளா டெவலப் பண்ணிக்கிறது தான். எப்பயுமே ஒரிஜினாலிட்டி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஸ்கில் செட் வந்து நேச்சுரலா இருக்கு, ஒரு சிலருக்கு வந்து அது வந்து நேச்சுரலா இல்லை அப்படின்னா, யாருக்கு நேச்சுரலா இல்லையோ அவங்க அதை லேர்ன் பண்ணி கத்துக்க முடியும். சோ கிரியேட்டிவா எப்படி யோசிக்கிறது, ஒரு விஷயத்துல இருந்து இன்னொரு விஷயத்தை கொண்டு போறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவரால மட்டும் முடியுது, நம்மளால முடியாது. இவங்க இன்னோவேஷனா யோசிக்கிறாங்க, நம்மளால முடியாதுன்ற கான்செப்டே ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. எல்லாராலையுமே ஒரு சர்டன் எஃபர்ட்ஸும் டெடிகேஷனும் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால யோசிக்க முடியும், நம்மளும் நம்ம ஒரு புதுவிதமான ஒரு இன்னோவேஷன் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றதான் அவர் சொல்ல வந்தாரு. சோ இது ஒரு ஃபன்னியான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட். நீங்க ஆன்லைன்ல எத்தனை பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க? அதாவது அமேசான்லயோ பிளிப்கார்ட்லயோ இல்ல வந்து கூகுள்லயோ தேடி ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்க அடுத்தடுத்து எங்க போனாலும் சரி, நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் அமேசான்ல வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்ல கூகுள்ல எங்க பார்த்தாலும் அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் உங்களை தொடர்ந்து நீங்க இதை வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னா இதையும் வாங்குங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வருது. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்களேன், யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ற மக்கள். சூப்பர். சோ இது ஒரு ஃபன்னியான ஜோக். எப்படின்னா, ஒருத்தர் ஓரியன்ட் ஃபேன் ஒன்னு ஆர்டர் பண்ணிருக்காரு. அடுத்து வந்து அமேசானோட சஜஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, தூக்கு கயிறு இருக்கு, இதை வாங்கிக்கிறீங்களா? என்னடா ஃபேன்ல வந்து எங்களை தூக்கு போட்டு சாக சொல்றீங்களா அப்படின்ற மாதிரி, எங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜோக்கா ஒரு மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. பட் ரியலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டாப் அப் செல்லிங். ஒரு கஸ்டமர் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்காரு, அதுக்கு மேற்கொண்டு வேற இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நீங்க வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய மேஜர் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே இந்த விஷயங்களை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. சோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் நாலேஜ், இந்த கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் டெக்னாலஜி யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெரிய பெரிய மேஜர் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே, அமேசானா இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், இல்ல கூகுளா இருக்கட்டும், இல்ல பிளிப்கார்ட்டா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க. இந்த விஷயங்களை சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்க்கும் சின்ன சின்ன என்டர்பிரனர்ஸுக்கும் நம்ம கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் ஒரு கேட்டேன். எப்படி வந்து இதை வந்து பெரிய கம்பெனிஸ் மட்டுமே இந்த விஷயத்த பண்றாங்க, இந்த பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு பண்ற விஷயங்களை சின்ன கம்பெனிஸ்க்கும் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜிக்கலா என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டெக்னாலஜிக்கலா ஒன்றும் பெரிய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அவங்க கொஞ்சம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த லெவல்ல ரொம்ப அதிகமா போவாங்க. பட் இந்த ஃபேஸ்புக்ல பார்த்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை திரும்ப நீங்க அடுத்தடுத்து எங்க போனாலும் உங்க கூடவே வர வைக்கிறதோ, இல்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண இதை வந்து நாங்க வந்து ரீடார்கெட்டிங்னு சொல்லுவோம். ரீடார்கெட்டிங்னா என்னன்னா, ஒரு கஸ்டமர் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பத்தி தேடிக்காரு அப்படின்னா அவரை திரும்ப திரும்ப ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட்ல இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம்ல. இந்த விஷயங்களை எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் சோ நம்ம ஏன் இதவே வந்து ஒரு பிசினஸா எடுத்துட்டு போக கூடாது, சின்ன லெவல் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி நம்மளோட சர்வீசஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்ப வந்ததுதான் வந்து SEO அண்ட் SEM நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ்ல மேஜரா எடுத்துட்டு பண்ணுவோம். SEO என்னன்னா சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கூகுள் வந்து எல்லா வெப்சைட்ஸையுமே ஒரு ரேங்க் வைஸா அடுக்கி, அதாவது எந்தெந்த வெப்சைட்ல கான்டென்ட் ரெலவன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த வெப்சைட்டுக்கு இந்த கான்டென்ட் ரெலவெண்டா இருக்கு, இந்த கீவேர்டுக்கு இதை தேடி வர்றாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான கான்டென்ட் இது அப்படின்னு சொல்லி வெப்பேஜஸ் வந்து சார்ட் பண்ணி அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. இதுல எப்படி நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட்டை ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எப்படி பண்றது, இதை எப்படி நம்ம கஸ்டமருக்கு கொண்டு சேர்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்ம கஸ்டமருக்கு சர்வீஸா கொடுக்கலாம். ஸோ வி கேன் பி a சர்வீஸ் ஓரியன்டட் கம்பெனி அப்படின்றத ஆரம்பிச்சுதான் ஐ தாட் அபவுட் ஸ்டார்டிங் மை ஓன் கம்பெனி. இதுல SEM அப்படின்றது என்னன்னா சர்ச் இன்ஜின்ல மார்க்கெட்டிங். அதாவது நீங்க கூகுள்ல ஒரு விஷயம் தேடும்போது ரைட் சைடு ஒரு காலம்ல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி வருதா, சோ அதுதான் சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங். அது வந்து பெய்டு திங். SEO அப்படின்றது வந்து ஆர்கானிக் திங், பெய்டு இல்லாம நம்மளோட வெப்சைட் கண்டென்ட்டை மட்டுமே வச்சு பண்ணக்கூடிய விஷயம். சோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொல்லக்கூடிய ஃபேஸ்புக்ல நீங்க பாத்திருப்பீங்க, இப்போ உட்கார வச்சு பேக் டு பேக் வந்து உங்களுக்கு 2 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு தான் ஒரு வீடியோவே உங்களால பார்க்க முடியுது. இன்னைக்கு அது ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், யூடியூபா இருக்கட்டும், இல்ல எனி அதர் மீடியமா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஹாட் ஸ்டாரா இருக்கட்டும், எதா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு தான் அவங்க ஏர்ன் பண்றாங்க. சோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிளேஸ்ல, அந்த ஸ்லாட்ல நம்மளோட கஸ்டமர்ஸோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்றத I started my company and having a few reputed clients in and around Madurai and even in Chennai and other places also. Toyota மாதிரி பிராண்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். So this is the thing. ஒரு விஷயங்களை
ஒருத்தர் நார்மலா சொல்லுவாங்க மனிதனை வந்து 2 கைண்ட் ஆஃப் பிரெயின் வந்து கிரியேட்டிவ் பிரெயின் அண்ட் லாஜிக்கல் பிரெயின் அப்படிம்பாங்க. ரைட் பிரெயின் வந்து கிரியேட்டிவிட்டிக்கும், லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து ரைட் பிரெயின் வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங்க்கும், லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து கிரியேட்டிவ்க்கும் யூஸ் ஆகும். மோர் லெஃப்ட் ஓரியன்டட் பிரெயின் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து கிரியேட்டிவ் பர்சனா இருப்பாங்க. மோர் ரைட் ஓரியன்டட் பர்சன் தான் அவங்க வந்து லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தேர் இஸ் a hack for that too. இது மாறி இப்போ வந்து ஹோல் பிரெயின் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்துருச்சு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ கேன் ட்ரெயின் போத் த ரைட் அண்ட் த லெஃப்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின். எப்படி ட்ரெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபோர்ஸ்டு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இங்கிலீஷ் படம் வந்திருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து ஒரு பள்ளியை பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம், அது வந்து பள்ளி ஓகே அது இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுருவோம். பட் அதே பள்ளியை கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா என்ன ஆகும், அதோட சைஸ் ரொம்ப ஜிஜாண்டிக்கா, ஒரு யானையை விட ஒரு பள்ளி சைஸ் பெருசா இருந்தா அப்படியே ஆகும். அது நம்மளை வந்து தாக்க வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, காட்ஸில்லா மாதிரி படங்கள் உருவாகுது. சோ 2 சம்மந்தம் இல்லாத ப்ராடக்ட், ஒரு பள்ளி ஒரு யானை. இந்த பள்ளி வந்து இந்த யானை சைஸுக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும், அது வந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு த்ரெட் ஆனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி, ஜஸ்ட் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி எப்படி வருது அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணமா சொல்றேன். சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு 2 தொடர்பு இல்லாத பொருட்களை தொடர்பு படுத்தி பார்க்கும் போதுமே நமக்கு வந்து சில பல ஐடியாக்கள் நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ த மோஸ்ட் கிரியேட்டிவ் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க தான். அந்த மோஸ்ட் கிரியேட்டிவ் பர்சன் ஸ்டில் கிரியேட்டிவா வந்து ஜாப்ல ஒர்க் பண்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட குழந்தைத்தனத்தை வளர்ந்து வேலைக்கு போன பிறகும் அந்த குழந்தைத்தனத்தை, அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை யாரு மெயின்டைன் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படின்னா, ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு டாயை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, அது கொடுத்த பர்பஸ்ல அதை வச்சு வேலையே செய்யாது. ஒரு ரப்பர் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரப்பரை வந்து ஒரு டேபிளா வச்சு யூஸ் பண்ணும். ஒரு லைட் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லைட்டை தலையில போட்டு அதை வந்து ஒரு பென்சில் மாதிரி பிடிச்சி எழுதும். சோ எந்த பொருளையுமே அதை கொடுத்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாம வேற ஒரு பர்பஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து குழந்தைகிட்ட நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம். So try to learn something about everything and everything about something. இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அகல உழுகிறதா இல்ல ஆழமா உழுகிறதா அப்படின்ற மாதிரி வரும். இப்ப நம்மளால எல்லாராலையும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். பட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணும்போது, அந்த இடத்துலதான் நமக்கு வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியோ இல்ல வந்து ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்படி சால்வ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐடியாவும் நமக்கு கிடைக்கும். எப்பயுமே இந்த 4 WH கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒய், எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் ஏன், இதை ஏன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நீங்க எந்த ஒரு இதுக்கு முன்னாடியும் தூக்கி போடலாம், எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் முன்னாடியும் தூக்கி போடலாம். சோ அதுல இப்படி பண்ணாம இப்படி பண்ணனா என்ன, அதுல என்ன பிரச்சனை, ஓகே இது எப்படி பண்ண போறோம், ஹவு, இத இந்த மாதிரி மெத்தட்ல பண்ணா இப்படி பண்ணலாம், இதுதான் சொல்யூஷனா, இதுக்கு பதிலா வேற ஒரு மெத்தட்ல நம்ம பண்ண அப்படின்னு யோசிக்கிறோம்ல. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, வாட் இஃப், இதுக்கு பதிலா இதை யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னாலே we can be more creative. ஒரு சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, நண்பன் படத்துல எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க. ரஷ்யால வந்து ஒரு பென்சில தண்ணி கடியிலே எழுதக்கூடிய ஒரு பேனாவை வந்து யூஎஸ்ல பயங்கர கஷ்டப்பட்டு பயங்கரமா R&D எல்லாம் பண்ணாங்க. பட் ஏன் அந்த பேனா வச்சு எழுதணும், ஜஸ்ட் ஒரு பென்சில் வச்சு எழுதிட்டு போயிடலாமே அப்படின்ற ஒரு தாட் உருவாகுதுல, அதுதான் வந்து ஒரு டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு பதிலா இதை யூஸ் பண்ணா என்ன அப்படின்ற ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்ளத்திலையும் நம்ம போட ஆரம்பிக்கும் போது there will be more creative solutions அப்படின்றத சொல்ல வரும். இப்போ 4A சீரிஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு மேக்ஸ்ல இருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி 12th மேக்ஸ்ல டிஃபரன்சியேஷன், இன்டகிரேஷன் அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். படிக்கும்போது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் தோணும், என்னன்னா இதெல்லாம் வாழ்க்கையில எங்கடா அப்ளை பண்ண போறோம், இந்த டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் எல்லாம் தேவையில்லாம சிலபஸ்ல வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த 12th அந்த ஸ்டேஜை தாண்டும் போது இருக்கும். ஈவன் இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமே கூட எங்க அதை யூஸ் பண்ண போறோம் கடைசி வரைக்கும் தெரியாம இருக்கிறவங்களும் இருக்கதான் செய்யும். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படலாம். டிவியோட ஸ்கேனிங் ரேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பழைய மெத்தட்ல CRO உள்ள டிவிஸ், அதாவது வந்து ஸ்கேனிங் பல்ஸ் உள்ள டிவில பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. அந்த ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்கேன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இமேஜவே கேப்சர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி திரும்ப ரீடெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதே விஷயத்தை இப்ப டெக்னாலஜிக்கலா டிஜிட்டலா பண்ணும்போது டைரக்டா CCDன்ற மெத்தட்ல டைரக்டா ஸ்கேன் பண்றாங்க. பட் இந்த அல்காரிதம் எல்லாமே இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபண்டமெண்டலா பாத்தீங்கன்னா 4A சீரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தபடி இந்த ஒரு வேவ் ஃபார்ம் மெத்தட்ல தான் அது ஒர்க் ஆகுது. எப்படின்னா ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்கேனிங், திரும்ப லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்கேனிங். இதை வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலா ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஜெனரேட்டர்ல நம்ம ஜெனரேட் பண்ணுவோம். அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டிவி ஸ்கேனிங்ன்ற விஷயமே பண்றோம். சோ இந்த மேக்ஸ் இல்ல அப்படின்னா, அந்த 4A சீரிஸ் இல்ல அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை. இந்த 4A சீரிஸுக்கு ஃபண்டமெண்டல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன். சோ நமக்கு ஏன் இதை பண்றோம் அப்படின்னு தெரியாம சில விஷயங்களை நம்ம பண்ணும்போதுதான் இது தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் எதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஏன் எதுக்கு அப்படின்ற கேள்வி நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில உங்களுக்கு அதை பத்தின ஒரு இன்டெப்தான நாலேஜோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ தேடி நீங்க போவீங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலா இட் வில் லீட் டு இன்வென்ஷன்ஸ். இப்போ ஒரு மோட்டார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கும் அடுத்த தடவை ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் டியூரேஷன் இருக்குல்ல, அதுதான் மீன் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர். இத ப்ராப்பரா ஒரு இப்ப உள்ள ரீசென்ட் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள சின்னதா ஒரு சிப்பை பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதை இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இது எவ்வளவு நாளா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் இதுல போயிட்டு இருக்கு, இது எப்ப ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த முன்னக்கூட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சா ஒரு ஃபெயிலியரை நம்ம தவிர்க்கலாமா? சோ இது அடுத்தடுத்து நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஏன் இது ஃபெயிலியர் ஆகுது, இதை எப்ப நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம், இல்ல ப்ரிவென்டிவா எப்ப நம்ம இந்த விஷயத்தை தடுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். இதே மாதிரிதான் கார்ல பாத்தீங்கன்னா ECU அப்படின்ற கான்செப்ட், எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த ECU யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோலை டைரக்டா கார்பரேட்டர் வழியா நம்ம இன்ஜின்ல அனுப்பாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம், அதாவது சொட்டு நீர் பாசனம் மாதிரி மல்டி பாயிண்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. கார்ல இன்ஜின்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரிப்பிங்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பெட்ரோல் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரே பண்ற மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபியூல் மோர் எஃபிஷியன்டா நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ நிறைய டமக்கன்னு கொட்டுற மாதிரி கொட்டாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்றது. இதை எதை யூஸ் பண்ணி பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிட்டு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எத்தனை பேர் MPFI கார்ல மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கு, காருக்குள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்களேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். எஸ், இந்த மாதிரி சோ ஒரு கம்ப்யூட்டரையும் ஒரு சாஃப்ட்வேரையும் ஒரு ஆட்டோமொபைல் காம்பனன்ட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கிரியேட்டிவ் பாத்ல யோசிச்சாங்க. இந்த MPFI அப்படின்ற கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க. சிமிலர்லி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க நல்ல மழை நேரத்துல பைக்ல போறீங்க இல்ல ஒரு கார்ல போறீங்க அப்படின்னா நீங்க பிரேக் அடிக்கிறீங்க வித்தவுட் ABS. பழைய மாடல் கார்ல சொல்றேன், ABSன்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இப்ப ரீசெண்டா கொண்டு வந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. பிரேக் அடிச்சீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வீல் லாக் ஆயிடும். வீல் லாக் ஆகியும் கார் போறது நிக்காது, போய்கிட்டே இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். சோ இப்ப எந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு பிரேக் அப்ளை பண்ணலாம்? இப்ப நம்ம பைக்ல போறோம், டிஸ்க் பிரேக் பிடிக்கிறோம், ஃபுல்லா ஃப்ரண்ட் பிரேக்க பிடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா மொத்தமா கீழே விழுந்துருவோம். அப்படி இல்லாம விட்டு விட்டு பிடிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த விட்டு விட்டு பிடிக்கிற மெத்தடாலஜியை அப்படியே கார்ல சிமுலேட் பண்ண ட்ரை பண்றோம். எப்படி ட்ரை பண்றோம்? காரோட ஸ்பீடை கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்போம். எந்த ஸ்பீடு வரைக்கும் எவ்வளவு ப்ரோக்ரசிவ் பிரேக்கிங், இது ப்ரோக்ரசிவ் பிரேக்கிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது பிரேக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்ளை பண்றது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரேக் அப்ளை பண்ணி அவங்க அந்த காரை நிப்பாட்ட ட்ரை பண்றது ஒரு மெத்தடு. இல்ல கண்டினியூஸா ஃபுல் பிரேக் அப்ளை பண்றது ஒரு மெத்தட். கண்டினியூஸா ஃபுல் பிரேக் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? கீழே விழுந்துருவோம், இல்ல நிக்கிற தூரம் அதிகமாகும்ன்றது தெரியும். சோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பிரேக் அப்ளை பண்ணுவாங்க, இன்னொரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் சொல்றது மேபி 30 மில்லி செகண்ட்ஸ் 300 மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்கலாம். சோ அவ்வளவு செகண்ட்ஸ்ல பிரேக் அப்ளை பண்ணி விட்டு விட்டு பிடிக்கும் போது என்ன ஆகும்? மோர் எஃபிஷியன்ட்டா கார் நிக்கிறது. இப்போ இந்தியன் BS6 நார்ம்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா ABS-உம் பவர் ஸ்டீரிங்கும் உள்ள கார் கம்பல்சரியா, இப்ப எல்லா காருமே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்ட் தான். ABS-உம் பவர் ஸ்டீரிங் உள்ளது கம்பல்சரியா எல்லா ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரும் இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க. சோ இந்த ஒரு இந்த பிசிக்ஸ்ல உள்ள ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணிட்டு, மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ன்றது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், சாஃப்ட்வேர் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிவைஸ். சோ இத மூணுத்தையும் டை அப் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம்னு யோசிச்ச ஒரு சிஸ்டத்தோட அவுட்புட் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ABS அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓலா, ஜொமேட்டோ, ஊபர், ஃபுட்பாண்டா, உபர் ஈட்ஸ், இவங்க ஸ்விக்கி, இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா they don't even own a single car or a single restaurant or இது ஓயோ மாதிரி கம்பெனிஸ்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஹோட்டல்ஸ், இது எதையுமே அவங்க ஓன் பண்ணல. பட் இருந்தாலும் தே ஆர் ரன்னிங் ஏ கம்பெனி. எப்படி இவங்க பிசினஸ் ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்டோக்காரங்களை கூப்பிட்டு இங்க இருந்து அங்க போகணும்,
இல்ல வந்து ஒரு ஒரு டாக்ஸி ஸ்டாண்ட்ல போய் பேசுறோம் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி இல்லாம கஸ்டமர்ஸுக்கு அவங்ககிட்ட பார்கெயின் பண்ணி ஒரு ரேட் வாங்குறது இல்ல வந்து கம்ஃபர்டபுளா டிராவல் பண்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் மட்டும் டெவலப் பண்ணாங்க. நீங்க எல்லாம் ரிசீவர்ஸ், நீங்க எல்லாம் சர்வீஸ் அவைல் பண்றவங்க, நீங்க எல்லாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றவங்க, இவங்க 2 பேருக்கு ஊடால இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை மட்டும் எப்படி இவங்க 2 பேருக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் பண்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் உருவாச்சு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ். நல்லா பாருங்க, இதுல சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் முதலீடு. இதுல வந்து வேற எதுவுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. அவங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் கார் கிடையாது, சிங்கிள் ஹோட்டல் கிடையாது, ஒரு சிங்கிள் ரெஸ்டாரண்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு. பட் ஸ்டில் தே ஆர் ரன்னிங் ஏ சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மாடல். ஸோ நமக்கு வேண்டியது என்ன, திரும்ப கமிங் டு த பாயிண்ட், ஐடியா மட்டும் தான் நமக்கு யூனிக்கா வேணும், புதுசா வேணும். தட் இஸ் த திங். இந்த ஆர்டினோ அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ராஸ்பெரி பை அப்படின்றது வந்து ஒரு சிங்கிள் போர்டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க நான் ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட் கொடுத்ததாவே எடுத்துக்கங்க. இன்னைக்கு போயிட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி கூகுள்ல தேடுங்க, இந்த அர்டினோ வச்சுட்டு என்னெல்லாம் பண்ணலாம், இந்த ராஸ்பெரி பை வச்சுட்டு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது, ஒரு சின்னதா ஒரு நைட் ஆனா ஒரு லைட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணணும், பகலானா ஆஃப் பண்ணணும், இல்ல உங்களோட வீட்டுல வந்து ஒரு ஒரு தெஃப்ட் மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பட் அத டைமுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கிட்டே போறீங்க அப்படின்னா, இதை எல்லாத்தையுமே செய்யக்கூடியதுக்கு ரொம்ப மினிமம் காஸ்ட். இதுக்கு முன்னாடி நான் காட்டின போர்டோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 1200 rupees தான் வரும். இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 3000 to 4000 தான் வரும். இட் இஸ் லைக் a full fledged கம்ப்யூட்டர். இந்த விஷயங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு இது எப்படி பண்றது அப்படின்ற மெத்தடாலஜி யூடியூப்லயே உங்களுக்கு வந்து நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கு. அந்த டுட்டோரியல்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளங்கள் எதை வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பேஷண்டோட டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையுமே லைவா வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். சோ அவங்களுக்கு பேஷண்ட பத்தின டேட்டா எல்லாமே வந்து லைவா மானிட்டர் ஆகி, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிருங்களேன். Excuse me, sir. சோ ஒரு விஷயத்த ஒரு ஹாஸ்பிடலுக்கு ஒரு பேஷண்டோட டீடைல்ஸை லைவ் ஃபீட் கொடுத்துட்டே இருக்கிறதோ, இல்ல நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ்ல வீட்டுல இருக்கிற திங்ஸ் என்னெல்லாம் எவ்வளவு இருக்கு, அடுத்து என்ன வேணும், இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை டைரக்டா வந்து ஒரு கிராசரி ஸ்டோருக்கு ஆர்டர் போறதா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து ஒரு கேமரா ஒரு இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த கேமரா முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பேபி வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்றது ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வாட்ச் பண்றதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களையுமே இன்னைக்கு நான் காட்டின மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கிட்டு அண்ட் ஆல்ரெடி நெட்ல இருக்கக்கூடிய அவைலபிளா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சோர்ஸ் கோட யூஸ் பண்ணியே நீங்க யுவர் செல்ஃப் அப்படின்ற மாதிரி ப்ராஜெக்டாவே நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த எல்லா விஷயங்களுமே கம்பெனி இம்பெட் பண்ணி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேனான் பிரிண்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க, இல்ல ஒரு கேனான் சர்வீஸ் ஸ்கேனர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அந்த மிஷினரியை அவங்க கம்பெனி சர்வரோட டைப் பண்ணிருக்காங்க. எத்தனை காப்பி பிரிண்ட் போயிட்டு இருக்கு, என்னை அடுத்து எப்ப டோனர் ரீஃபில் பண்ணணும், அடுத்து என்ன ஃபெயிலியர் ஆகுது, எந்த மிஷினுக்கு எப்ப மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் வரைக்கும் அவங்க இந்த ஐஓடி சர்வீசஸ் மூலமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் ரோட் மேப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க எவ்வளவு பேர் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன எக்ஸாக்டா இயர்ல இருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு இதை பார்த்துனா ஒரு ஐடியா தெரியும். ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பேக் எண்ட்ல யூசர்ஸை பத்தின டேட்டா பேசஸ் இருக்கும், ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெப் பேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது இருக்கும். இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இன்டர்நெட் மூலமா நம்ம ஒரு யூசர் வந்து ஒரு விஷயத்தை தேடும் போது அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம யூசர் இன்டர்ஃபேஸை நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது பேக் எண்ட்ல இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்துட்டு வந்து ரெண்டர் பண்ணி நமக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல அவுட்புட்டா கொடுக்கும். இதுதான் வந்து ஒரு ஜெனரிக்கான ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் ரோட் மேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பர்டிகுலரா யூஸ் ஆகக்கூடிய டெக்னாலஜி ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜி, அதாவது பெய்டு இல்லாம ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லாம்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஓஎஸ் வந்து லினக்ஸ், வெப் சர்வர் வந்து அப்பாச்சி, டேட்டாபேஸ் வந்து MySQL அண்ட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா PHP. இந்த 4 ஏரியால நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பில்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் வெப் அப்ளிகேஷன் ஆர் வெப் நெட்வொர்க். ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நீங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இந்த லேம்ப்ன்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வச்சுட்டே உலகத்துல ஏகப்பட்ட ஃபேஸ்புக் உட்பட கூகுள் உட்பட எல்லா சர்வர்ஸும் இந்த டெக்னாலஜியை வச்சுதான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. லேம்ப்ன்றதுதான் அந்த டெக்னாலஜி. ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்துடும். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி லேம்ப்னு சொன்னது என்னன்னா, ஒரு சர்வர் நம்மளோட லொகேஷன்ல இருக்கும், அந்த லொகேஷன்ல இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லாம
யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது பேர் வந்து சம் அனானிமஸ் லொகேஷன், அது வந்து கிளவுட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பே பண்றோம் இல்ல நம்மளோட அந்த யூசரை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க இது எல்லாமே பண்ண தேவையில்லாம அங்க இருந்து நீங்க அதோட உங்களுக்கு தேவையான சர்வீசஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்றது. இதுக்கு உதாரணமா என்னெல்லாம் சொல்லலாம், ஈவன் நீங்க கூகுள் யூஸ் பண்றது, கூகுள்ல ஸ்ப்ரெட் ஷீட் எக்ஸல் ஷீட் யூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், அது கூகுள்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸல் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சொல்றேன், இல்ல வந்து ஜிமெயில் யூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் கிளவுட் சர்வீசஸ். இன்னும் ப்ரொஃபஷனலா நீங்க வந்து நம்மளே ஒரு சர்வரை எடுத்து ரன் பண்றோம் அப்படின்னா அமேசான் மாதிரி AWS, மைக்ரோசாஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கிளவுட் சர்வீசஸ், இது எல்லாமே வந்து they are providing. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சர்வர் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு பெரிய சர்வர் விலைக்கு வாங்கி தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும்னு கிடையாது. இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சர்வீசஸ் ஆர் மினிமம் பெய்டு சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றது. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிஆர்எம்ன்றது கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு கால் பண்றோம், கால் பண்ணும்போது ஹலோ சார் நீங்க யாரு, எங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்க, எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு கேட்டு பேசுறது ஒரு மெத்தடு. அப்படி இல்லாம நீங்க எடுக்கும் போதே ஹாய் செந்தில்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி க்ளோசர் டு த கஸ்டமர். சோ எப்படி நம்ம கால் பண்ணும் போதே நம்ம வந்து செந்தில்குமார் தான் பேசுறாரு அப்படின்றது கஸ்டமருக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்க, ஐ மீன் அங்க இருக்கிற கால் சென்டர் ஏஜென்ட்டுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட போன் நம்பரை பிரைமரி கீயா வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட போன் நம்பரை புல் பண்ணி நம்ம அந்த லாஸ்டா என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கணும், அந்த ப்ராடக்ட்ல என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம ஏற்கனவே கால் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கிற கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேசினாங்கன்னா கஸ்டமர் வில் பி மோர் ஹாப்பி. திரும்ப முதல்ல இருந்தே எல்லா கதையும் சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கிறத விட they will be having some database of our previous transactions. சார் சொல்லுங்க சார். பிபிடி எப்ப இருந்து சார் தெரியல, இப்பதான் தெரியல, ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சார். சரிங்க சார், நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஷேர் பண்றேன் சார். ஓகே சார். இப்போ விசிபிளா இருக்குங்களா? இப்போ விசிபிளா இருக்குங்களா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே, थैंक यू சார். ப்ளே பண்ணுங்க சார். புரியல மேடம். பிபிடி ப்ளே பண்ணுங்க சார். F5 கொடுத்து வியூ பிபிடி வியூ பண்ணுங்க சார். வியூ பண்ணிட்டேனே, ஸ்கிரீன் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே ஒரு நிமிஷம். ஸ்டாண்ட் பையா இருக்கு சார். இப்போ நான் வேற ஸ்லைடு மூவ் பண்றேன், தெரியுதுங்களா பாருங்க. தெரியலையா? இல்ல சார், அப்படி சிஆர்எம்லே நிக்குது. இப்போ PowerPoint அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் a minute. லேபுக்கு வந்துருங்க, நாங்க சொல்லி அது அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா நீங்க ஃபுல் வியூ தெரியல சார். ஜஸ்ட் a minute. பிபிடியோட ஃபுல் வியூ தெரியல சார். ஓகே ஓகே. பண்ணிட்டு கையோட அதே மெல்லியோட கால் சரி வா. இப்போ ஃபுல் வியூ தெரியுதுங்களா மேடம்? தெரியுதா மேம்? தெரியுது சார். ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆகுனா இது ஆயிருமா? மேம் ஃபுல் வியூ தெரியுதா மேம்? சார் ஃபுல் வியூ தெரியுதா மேம்? ஃபுல் வியூ தெரியல சார். ஸ்லைட் ஷோ வரல சார். ஓகே மேம், ஓகே ஒரு நிமிஷம். ஸ்லைட் ஷோ வரல சார். ஜஸ்ட் a minute மேம்.
இப்ப தெரியுதுங்களா மேம்? எஸ் சார். ஓகே ஓகே மேம், தேங்க்யூ. ஸோ சிஆர்எம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமரோட டேட்டாபேஸை வச்சுட்டு அவங்க கால் பண்ணும்போது அவங்களை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு ஃபுல்லாவே தெரிஞ்சு பேசுறதுக்கு உதவக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் தான் பாத்தீங்கன்னா சிஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல ஒன் ஆஃப் த ஓபன் சோர்ஸ் சிஆர்எம் பாத்தீங்கன்னா சுகர் சிஆர்எம். இந்த சுகர் சிஆர்எம் அப்படின்றது ஃப்ரீலி அவைலபிள் ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். இதை நீங்க யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு சின்னதா ஒரு ப்ராஜெக்ட், இப்போ நம்ம பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ ஏதோ முடிச்சு நீங்க வெளியில வர்றீங்க, ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க, அந்த கம்பெனிக்கு இது நாள் வரைக்கும் லெஜர்ஸ் வந்து சும்மா சாதாரணமா தான் எழுதி வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட போயிட்டு இல்ல நாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம், உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் ஃபுல் டீடைல்ஸும் அவங்க லாஸ்டா என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க எல்லா டீடைல்ஸும் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இருக்கும். நீங்க வந்து பீரியாடிக்கா அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு மெயில் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆஃபர் போடுறோம், இல்ல அவங்க கால் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கஸ்டமர் கேர் ஒரு ஹோல் அப்ரோச் நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை அவங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி தர்றதுக்கு நீங்க சார்ஜஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீலி அவைலபிள் சாஃப்ட்வேர். இதோட கஸ்டமைசேஷனுக்கு மட்டும்தான் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ண போறீங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் பாத்தீங்கன்னா ஓடோ. நோட் பண்ணிக்கங்க, ஓடோன்றதும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எப்படின்னா ஜஸ்ட் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இதுல ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி, பார்கோடு, குவாலிட்டி, மேனுஃபேக்சரிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும். எதோட பிளக் அண்ட் பிளே மாதிரி தான். ஜஸ்ட் சின்ன பிள்ளைங்க கையில பில்டிங் பிளாக்ஸ் கொடுக்குறோம்ல, பில்டிங் பிளாக் கொடுத்து அதை வச்சு ஒரு விஷயத்தை பில்ட் பண்ற மாதிரி எதோட கனெக்ட் பண்ணா, அதாவது வந்து லோ கோடுன்னு சொல்லுவாங்க, கோடிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும், எதோட பிளக்இன் பண்ணி எப்படி வந்து நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள். இந்த மாதிரி இன்னொரு சர்வீஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா ஜூம் கார் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய சர்வீஸ். சொந்தமா எதுவுமே கார் ஓன் பண்ணல, கார் வச்சிருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்களே செல்ஃப் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம், நீங்க உங்க காரை எடுத்துட்டு நீங்க போய்க்கலாம், டிரைவர் தேவையில்லை, எங்களுக்குரிய அது இந்த ரெண்டலை மட்டும் பே பண்ணிக்கங்க அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் ஜூம் கார் அப்படின்ற விஷயங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம இதுவரைக்கும் பேசின சிஆர்எம், ஐஓடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ட்ராக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு லாரி இருக்கு, அந்த லாரி வந்து கண்டினியூஸா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜிபிஎஸ் டிவைஸை பிக்ஸ் பண்றதன் மூலமா ஐஓடில அந்த லாரி எங்க இருக்கு, நிறைய படங்கள் எல்லாம் நீங்க கூட பாத்துருக்கலாம். இந்த லாரி வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எங்க இருக்கு, நம்ம சொன்ன விஷயம் ப்ராடக்ட் இல்ல லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஆன் ட்ராக் இருக்கா அப்படின்றத கஸ்டமர், அட்மின், டிரைவர் எல்லாருக்குமே ஒரு கொஹிரண்டா டேட்டா வந்து சிங்க்ரனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க ஒரு சொல்யூஷனா எடுத்துட்டு போய் ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க கொடுக்கவும் செய்யலாம். ஒரு ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ்க்கோ இல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாவோ இதை நீங்க எடுத்துட்டும் போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு பிசினஸும் எப்படின்னா ஒரு யூஎஸ் யூகே மாதிரி ஒரு வேற கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அங்க உட்காந்து பண்ணக்கூடிய வேலையை அவங்களோட அசிஸ்டன்ட் இங்க இருந்து பண்ணக்கூடியது. இதுக்கு உங்களுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூம் மாதிரி ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி, ஒரு நல்ல இன்டர்நெட், ஒரு ஹெட்செட், ஒரு சிஸ்டம், இதை மட்டும் வச்சுட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் ப்ராப்ளத்தை இங்க உட்காந்து நம்ம சால்வ் பண்றதோ இல்ல புக்கு மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதோ நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றதும் ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ். வெப் டெக்னாலஜி இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பேசின எல்லாமே விஷயங்கள் தான். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்டை ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து முதல்ல இருந்து பில்ட் பண்றதுக்கு பதிலா சில கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு, அதாவது சிஎம்எஸ் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வேர்ட்பிரஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணும்போதே ஒரு பேசிக்கான இன்புட் மட்டும் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டம்மி பேஜஸ் வந்து அது ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். அதுல உள்ள கண்டென்ட்டை மட்டும் நீங்க எடிட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அதை இமீடியட்டா ஒரு வெப்சைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். வித்தின் 2 hours கம்பெனிக்கு தேவையான பேசிக்கான வெப்சைட்டை உங்களால வந்து கொடுக்க முடியும். ஸோ இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்டை ஒரு கம்பெனிக்கு பண்ணி தர மாதிரி சொல்லி கூட நீங்க ஏர்ன் பண்ணி நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். அதுவே ஒரு பிசினஸ் மாடலை எடுத்து கூட நீங்க கொண்டு போக முடியும். கஸ்டமைஸ்டு வெப்சைட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பண்ண முடியும். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஐஓடியோட அப்ளிகேஷன்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அதாவது இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் மூலமா என்னன்னா அங்கங்க சென்சார்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த சென்சார்ஸின் மூலமா அதுல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கேதர் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது ஒருத்தருக்கு சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு நாளைக்கு 4 தடவை தலைவலிக்குது அப்படின்னா அவருக்கு ஏதோ ஒரு உடம்புல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, இல்ல அவரோட பிளட் ப்ரெஷர் இந்த லெவலுக்கு மேல இந்த லெவலுக்கு இருந்துச்சு, ஒரு பர்சனுக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கணும் பட் இவ்வளவு டிவியேட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த வச்சுட்டு, அப்ப இவருக்கு பிபியும் இருக்கு, இந்த தலைவலியும் வருது அப்படின்னா இது மேபி இது வந்து இந்த கொண்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலையாக்கலாம் அப்படின்றது இந்த டேட்டாவை வச்சு மிஷின் லேர்னிங் மூலமா ஒரு விஷயத்த அண்டர்ஸ்டாண்ட்
ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் கொடுக்க முடியும். இதுவும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரபிள் ஏரியா தான். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வரும், எனக்கு வந்து நல்ல ரைட்டிங் நல்லா வரும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்ஸ், இந்த கம்பெனிஸ்க்கு தேவையான ப்ரௌச்சர்ஸ், அந்த டெக்னிக்கல் ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் எழுதுறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஏரியா இருக்கு. அவங்களுக்கு நீங்க ஆர்டிகல் எழுதி கொடுத்தாலே they will pay you. நீங்க வந்து நான் வந்து இத்தனை வேர்ட்ஸ்ல இந்த டாபிக்ல என்னால ஆர்டிகல் எழுதி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க கான்பிடென்ட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கான்டென்ட் எழுதுறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து பே பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த போட்டோஷாப் இல்ல வந்து ஒரு கிராபிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நல்லா வரும், எனக்கு அந்த ஏரியால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த வெப் டிசைனிங்லேயே பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவா வந்து போஸ்டர்ஸ், பேனர்ஸ், ஸ்க்ரால்ஸ் இதெல்லாம் டிசைன் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. இதோட அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன பிசினஸஸ் வந்து டைரக்டா இன்னும் வந்து லோக்கல்ல டைரக்டா கடையில வாங்கிட்டு மட்டும் இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாம அவங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட், அதை வந்து ஆன்லைன்ல ஒரு கார்ட் போட்டு அதுல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி பேங்க்குக்கு போற மாதிரி கொண்டு போறோம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ். நீங்க சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்கும் அப்ரோச் பண்ணவும் செய்யலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ கார் வாஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க, இவங்களுக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் கார் வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லாட்ல இடம் இருக்காது, பேல இடம் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நம்ம ரயில்வே டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி ஒரு புக்கிங் சிஸ்டம், அந்த புக்கிங் சிஸ்டம் மூலமா இத்தனை மணிக்கு போனா கார் வாஷ் ஃப்ரீயா இருக்கும் அப்படின்ற அப்பாயின்மெண்ட் புக்கிங் சிஸ்டத்தையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து naukri.com அவரோட ஓனரோட நேம், naukri.com ஓனரோட நேம். இவரோட சக்சஸ் ஸ்டோரி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்டே ஹங்க்ரி ஸ்டே ஃபூலிஷ் அப்படின்ற புக்கு பை ராஸ்மி பன்சல். இவர் ஒருத்தர் மட்டும் இல்ல, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து வெளிவந்த ஏகப்பட்ட பர்சன்ஸோட சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈவன் பிளிப்கார்ட்டோட ஓனரா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலுமே ஒரு சர்டன் பீப்புள் அவங்களோட சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் எப்படி அவங்க வந்து இந்த பிசினஸ்க்குள்ள உள்ள வந்தாங்க. இப்ப நாக்குரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீஸ் அன் ஐஐடி அண்ட் ஐஏஎம் ப்ராடக்ட். அவர் வெளியே வந்த உடனே அவருக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு, நல்ல கம்பெனிஸ்ல வேலை பார்க்கலாம் அல்லது தானே ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றது. அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 to 30 years பேக் வந்து ஃப்ரீ ஆட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர்ல கம்பெனிஸோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், இந்த ஜாப் இந்த கம்பெனில இருக்குன்ற ஒரு பேப்பர்ல பிரிண்ட் அவுட் இருக்கும். அந்த பிரிண்ட் அவுட்டை ஒரு வெப்சைட், அப்போ வந்து இந்தியாவில சர்வர் கூட கிடையாது, யூஎஸ்ல அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அங்க கொஞ்சம் சர்வர் ஸ்பேஸ் வாங்கி அதை டைப் பண்ணி ஒரு பேஜா போட்டாரு. அப்படி ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டா இருந்த நம்ம லேப்ல நீங்க பண்றீங்கல்ல டிசைன் வெப் பேஜ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஒரு சிம்பிள் பேஜ் கொடுத்து முடிச்சுட்டு திஸ் இஸ் ஏ பேஜ், திஸ் இஸ் ஏ டேபிள், திஸ் இஸ் ஏ ரோன்னு ஒரு சின்னதா ஒரு லேப்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்குறீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இந்த கம்பெனில இன்னென்ன ரெக்யர்மெண்டோட இன்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு ஒரு சாதாரண வெப் பேஜா வந்து இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய கம்பெனியா naukri.com, நாட் ஓன்லி naukri.com, இப்ப பாரத் மேட்ரிமோனி, தமிழ் மேட்ரிமோனி, இந்த மாதிரி அந்த குரூப்புக்குள்ள ஏகப்பட்ட வெப்சைட்ஸ் அண்ட் வெப் பேஸ்ட் பிசினஸஸ் நாக்ரில இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் புக் வந்து ஸ்டே ஹங்க்ரி ஸ்டே ஃபூலிஷ் பை ராஸ்மி பன்சால். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சரி இப்ப எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே, நம்ம புதுசா என்ன செய்ய போறோம்? இப்ப ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம புதுசா அதுல பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா ரீமிக்ஸ், அதாவது சிசி சொல்லுவாங்க, காப்பி, கஸ்டமைஸ் அண்ட் இன்னோவேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காப்பினா ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் தான், புதுசா எதுவும் பண்ணணும்னு தேவையில்லை, அதை அப்படியே காப்பி பண்றது. பட் ஜஸ்ட் பிளெண்டரா காப்பி பண்ணாம அதுல நம்மளோட கஸ்டமருக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி வந்து அதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம், நம்மளோட கிளையண்டோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இல்ல நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்ன, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம், அந்த கஸ்டமைசேஷன்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் கேப் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேப்பை எப்படி சால்வ் பண்றதுக்கு இன்னொரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், அது இன்னோவேஷன். சோ அதை வந்து சிசிஐ மாடல்னு சொல்லுவாங்க, காப்பி, கஸ்டமைஸ் அண்ட் இன்னோவேஷன் அப்படின்ற மாடல். சோ எல்லாமே இருக்கே, நம்ம இன்னைக்கு புதுசா என்ன பண்ண போறோம்னு தேவை, ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயத்துல புதுசா ஒரு விஷயத்த சின்னதா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏற்கனவே பாஸ்வேர்டு போட்டு நம்ம நெட்ல வந்து லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ஜிமெயிலோ இல்ல வந்து நெட் பேங்கிங்கோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுல புதுசா இன்னொரு விஷயத்த என்ன கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க, ஓடிபி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த, அதாவது மொபைலையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்றோம். மொபைல்ல உங்களோட பாஸ்வேர்டும் போடணும், மொபைல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஓடிபின்ற ஒரு நம்பரையும் போட்டாதான் உங்களுக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு செக்யூரிட்டி கொண்டு வர்றாங்கல்ல, அதுதான் வந்து இன்னோவேஷன். கஸ்டமைசேஷன், அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓடிபி கொண்டு வர்றது இன்னோவேஷன். இதே விஷயத்த சரி அவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட வேணாம், கியூஆர் கோடுன்ற ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிறோம், அந்த கியூஆர் கோடுன்ற விஷயத்த வச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போறோம்
அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இன்னோவேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து சிசிஐ அப்படின்ற மாடல். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப, அதாவது நீங்க நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதுல நிறைய பேர் பிடிச்ச வேலையை பண்றதுக்கும் பிடிக்காத வேலையை பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன விஷயம் பிடிக்கும், இதை வந்து செட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா. இதுக்கும் அதுக்கும் காமனா இருக்கிற ஏரியால இன்டர்செக்ஷன்ல இருக்கக்கூடியதான் வந்து ஒரு காமன் ஏரியா வரும். அதை வந்து செட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்கு ஒரு சில விஷயம் பிடிச்சிருக்கும், ஆனா நம்மளோட ஜாப் வந்து ஒரு சில விஷயத்த பண்ண சொல்லும். பட் நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து நம்ம பிடிச்ச விஷயம், பட் ஜாப் அந்த மாதிரி எந்த வித யூஸுமே இல்லாம பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும், என்டர்டைன்மெண்ட் ஆயிரும் அல்லது வந்து ஹாபி ஆயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து சைக்கிள்ல போக பிடிக்கும், இல்ல பைக்ல போக பிடிக்கும், இல்ல நிறைய ஊர் சுத்த பிடிக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹாபி. சரிங்களா? அப்படி இல்ல நான் நிறைய ஊருக்கும் போகணும், ஆனா அதே சமயத்துல எனக்கு அதன் மூலமா வருமானமும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க டூரிஸ்ட் கைடா இருக்கு. டூரிஸ்ட் கைடா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா டூரிஸ்ட் கூடவே நிறைய இடங்களுக்கு போவீங்க, பட் அதனால உங்களுக்கு பேமெண்ட்டும் வரும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா, சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தையே உங்களோட ப்ரொஃபஷனா மாத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒகேஷனாவும் இருக்கும், அதே சமயத்துல ஏர்னிங்ஸும் கொடுக்கும். அடுத்தாப்புல இன்னொன்னு, பர்பஸ் ஆஃப் த லைஃப் அல்லது நீட், வாட் டஸ் த வேர்ல்ட் நீட்ஸ், இந்த உலகத்துக்கு என்ன தேவை. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான், கஷ்டப்பட்டு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு மனுஷங்களை ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டிராவலுக்கு மாத்த முயற்சி பண்ணுனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ், கார் கம்பெனியை உருவாக்குனாரு, ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரர் ஆனாரு. அதே மாதிரி உங்களால இந்த வேர்ல்டோட ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமாவும் இருக்கு. அதாவது எனக்கு வந்து நல்ல டிசைன் நல்லா பண்ண தெரியும், எனக்கு வந்து டிசைன் இன்ட்ரெஸ்ட், பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்ட், எனக்கு போட்டோஷாப் டிசைன்ல இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, அது உங்களோட பேஷன். அதன் மூலமா நீங்க என்ன பண்ண முடியும், இந்த சொசைட்டிக்கோ இல்ல ஒரு பப்ளிக்கோ என்ன பண்ண முடியும்னா நல்ல அட்ராக்டிவான போஸ்டர்ஸை நான் கம்பெனிஸ்க்கு டிசைன் பண்ணி தருவேன். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமும் பண்றீங்க, அதை உங்களோட ப்ரொஃபஷனாவும் ஆக்கிக்கிறீங்க. அதனால யாருக்காவது பெனிஃபிட்டும் இருக்கு, இந்த சொசைட்டிக்கோ இல்ல ஒரு கம்பெனிக்கோ ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு, அதன் மூலமா உங்களுக்கு இன்கமும் வருது அப்படின்னா அதுதான் இந்த எல்லா சர்க்கிள்ஸும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய அந்த பாட்டு இக்கிகாய் அப்படின்ற பாட்டு. இது வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் டேர்ம், நீங்க ஃபர்தரா கூகுளும் பண்ணி பாருங்க, இதை பத்தி மோர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும். சோ சிம்பிளா இது மூலமா சொல்ல வர்றது என்னன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த உங்களோட ப்ரொஃபஷனா ஆக்கிக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்றீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி a more successful person அப்படின்றத நான் சொல்ல விரும்புற விஷயம். தேங்க்யூ. அண்ட் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க உங்க சார் மூலமாவோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்ல நீங்க எனக்கு கேட்கலாம். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir. Students, raise your hands. Those who wants to ask questions. Unmute yourself and ask questions, ma'am. One by one. Students. Ma'am? Yes, sir. Sir, Fast. can I ask a question? Who's this man? Introduce yourself first. Sir, I'm Mohammed Rafiq from BCA A section. Okay. I want to ask a question. Sir. Sir, tell me the current Raspberry chip which is best for mini computer. ஆமாப்பா, அது ஒரு சின்ன ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான், மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க, சிங்கிள் போர்டு கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க. எஸ். Sir, is there any new model for Raspberry or on any other? நியூ மாடல் ராஸ்பெரி பை 3B அப்படின்னு ஒரு மாடல் இருக்கு, 3B பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு மாடல் ரீசெண்டா வந்திருக்கு. Okay, sir. Okay, thank you. Any others?
Just raise your hands, ma. சார் சொல்லுங்கப்பா. எஸ் சார், ஏடிஏஎஸ் சிஸ்டம் ஏபிஎஸ் அட்வான்ஸ் ஏடிஏஎஸ் அட்வான்ஸ் டிரைவிங் அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் அதை பத்தி. இல்ல சரியா உங்க क्वेश्चन புரியல, திரும்ப Mr. Pandian, say clearly. ஏடிஏஎஸ் சிஸ்டம் அட்வான்ஸ் டிரைவிங் அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஏடிஏஎஸ் எஸ் சார். ஓகே, இது எதை பத்தின டெக்னாலஜி சொல்ல வரீங்க? ஏடிஏஎஸ் அட்வான்ஸ் டிரைவிங் அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் அதை பத்தி சொன்னாங்க. ஓ, அட்வான்ஸ் டிரைவிங், அதாவது ஆட்டோமேட்டட் டிரைவிங் பத்தி கேட்க வரீங்களா? எஸ் சார். ஓ சூப்பர். அதாவது என்னன்னா, ஆட்டோமேட்டட் டிரைவிங்ல முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஹியூமன் பர்சன் எப்படி வந்து ஒரு காரை டிரைவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஒரு ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டா ஒரு மெஷின் லேர்னிங் சிஸ்டம்ல எவ்வளவு தூரத்துல ஒரு அப்டக்கிள் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்றத ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டா கொடுத்துருவாங்க. ரியல் டைமா வந்து ரோட்ல இருக்கக்கூடிய டிராபிக்கை சென்சார்ஸ் மூலமா கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும். சோ அதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருந்தா எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருப்பாரு? பிரேக் அப்ளை பண்ணிருப்பாரா, இல்ல ஆக்சிலேட்டர் ஸ்க்ரால் பண்ணிருப்பாரா, இல்ல வந்து ஸ்டீரிங்கை வந்து டிவைட் பண்ணுவாரா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டா அவங்க என்ட்ரி பண்ணிருப்பாங்க. சோ அத பேஸ் பண்ணிட்டு அந்த மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணிட்டு கண்டினியூஸா வந்து டிரைவ் பண்றதுதான் இந்த ஆட்டோமேட்டட் டிரைவிங் சிஸ்டம். இன்னும் அது வந்து ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்ல அவங்க ஒரு ரூல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டெஸ்டிங் மோட்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, ஒரு சில இதுல ஃபுல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போயிட்டு இருக்கு. பட் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அதர் பீப்புளும் லேண்ட் டிசிப்ளின் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணணும். மேபி இன்னும் ஃபியூச்சர்ல நம்ம ஊர்லயும் வர வாய்ப்புகள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Murugan, any questions? Balu. Sir. சொல்லுங்கப்பா. Sir. சொல்லுப்பா. Sir, I am Ishwar Pandian, sir, BSc Computer Science, sir. சரிப்பா. Sir, am I audible, sir? Yes, clearly audible. Yes. Ishwar Pandian, yes. கேக்குதுப்பா? சார், எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. அதாவது இப்ப நாங்க எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க சார்பா ஒரே இப்ப இருக்கிற ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில நாங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட் எது சார் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? ஏன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். எது பண்ணா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும்? இல்ல என்ன கேக்குறீங்க? இப்ப இருக்கிற கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம்னு கேக்குறீங்களா? ஆமாங்க சார். ஓகே, இப்போ கரண்டா பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது உங்களுக்கு எந்த ஏரியா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்த விஷயமும் இருக்கு. ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் சொன்ன ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜி லேம்ப்ன்றது வந்து என்னைக்குமே யூஸ் ஆகக்கூடிய டெக்னாலஜி. கரண்டா இப்போ நிறைய அதாவது மேக் ஓவர்ஸ் தான். அண்டர்லைன் டெக்னாலஜி எப்பயுமே ஒரே ஒரு விஷயம் தான். மேல இருக்கக்கூடிய அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பூட் ஸ்ட்ராப் அந்த மாதிரி இருந்ததுல இருந்து இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபிளிட்டர் அந்த மாதிரி வந்துட்டு. ஃபிளிட்டர்ன்றது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்மெண்ட், iOS டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல, 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ ஃபிளிட்டர்ன்றதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு iOS ரெண்டுக்குமே சேர்த்து ஒரே என்விரான்மெண்ட்ல டெவலப் பண்ணலாம் நீங்க. பட் பேசிக்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான். நீங்க ஃபைனலா அவுட்புட் வந்து எப்படி கொண்டு போக போறீங்க அப்படின்றது அந்த டூல்ஸ் தான் வேறையே தவிர்த்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஒண்ணுதான். ஸோ நீங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா கத்துக்கங்க. இதுல நீங்க ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்கா கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க லாஸ்டா எதை பத்தி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், இல்ல எதுல ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம்ன்றத பத்தி இப்ப நீங்க அதாவது ரியல் இன்னோவேஷன் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, டசன்ட் டிபெண்ட் ஆன் டெக்னாலஜி. நீங்க ஒரு கான்செப்டை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், என்ன பண்ண போறோம்ன்றதுலதான் உங்களுக்கு ரியல் இன்னோவேஷன். டெக்னாலஜி எந்த டெக்னாலஜி வச்சு வேணாலும் நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும், நாளைக்கு அதை விட அட்வான்ஸ்டா வந்து இன்னொரு டெக்னாலஜி வரும். சோ அதை நம்ம வந்து நீங்க பெருசா எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்றது என்னோட கருத்து.
Anyone else? Anybody else? Fast, ma. So I was waiting. Anybody else? Students, முடிச்சுக்கலாமாமா? வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? questions இருக்கா? முடிச்சுக்கலாம் Sir, I have a question. சொல்லுமா. விஜயகுமார். Ma'am, I have a question, ma'am. யாருப்பா? Sir, micro computing possible இருக்கா? முகமது ரஃபீக் ma'am. மைக்ரோ computing. மைக்ரோ கம்ப்யூட்டிங்ல என்னப்பா கேட்கணும்? அது ஃபியூச்சர்ல வர பாசிபிள் இருக்கான்னு கேக்குறேன் சார். அதான் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டிங்ன்றது எம்பெடட் அந்த மாதிரி நீங்க கேட்க வரீங்களா? எப்படி கேட்க வரீங்க? ஆமா சார். இல்ல கண்டிப்பா உண்டு. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து ரொம்ப சின்ன ஒரு சிங்கிள் போர்டுல எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரதான். இப்போ இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வியரபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வர ஆரம்பிக்கும். ஆல்ரெடி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ கையில ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் கட்டுறோம்ல, அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணுது, நம்மளோட எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்றோம், இல்ல நம்மளோட பிளட் பிரஷர் என்ன, இல்ல நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி நம்ம மொபைலுக்கோ இல்ல அது மூலமா கிளவுடுக்கோ அனுப்புறோம்ல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்னும் அடுத்தடுத்த லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா வியரபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்ற மாதிரி வரும். நம்ம மேல போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸே வந்து ஒரு டிஸ்பிளேவாகவும் ஆக்ட் ஆகலாம். இல்ல பல இன்புட்ஸ் நம்மளோட பாடி பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்து அனுப்புற மாதிரி இருக்கலாம். இல்ல நம்ம நடந்து போற ஷூ, நம்ம ஓடுற ஷூ வந்து நம்மளை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளோட ட்ரெயினருக்கு, நம்மளோட டாக்டருக்கு, இல்ல வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸுக்கு, சோ இந்த மாதிரி ஏரியாக்கள் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் எம்பெடட் சிஸ்டம் தான். இது நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் வியரபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பர்பஸ். ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டுல வந்து நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வச்சே நம்ம டிவியும் பார்க்கலாம். ஆனா நான் வீட்லயே செட்டாப் பாக்ஸ்னு ஒண்ணு தனியா வைக்கிறோம். அப்போ மேஜர் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும், அதோட வேலை வந்து ஒரே ஒரு வேலை தான் அப்படின்னும் போது அதோட ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கும். இப்போ நீங்க வீட்டுல டிவி பார்க்கக்கூடிய செட்டாப் பாக்ஸ், அது வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய செட்டாப் பாக்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க டாடா ஸ்கை இல்ல வந்து சன் டைரக்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய செட்டாப் பாக்ஸா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எம்பெடட்க்கு கீழே தான் வரும். ஸோ கண்டிப்பா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதுவும் க்ரோயிங் அப் டெக்னாலஜி தான். தேங்க்யூ. Anybody else? Sir? Thank you, students. Now I welcome Mrs. Jai Chitra, head in charge of CS departments, to propose her vote of thanks. Good afternoon, everyone present here. It is such an honor for me to get an opportunity to thank you all, the dignitaries. On behalf of Department of BCA and Computer Science, I extend a warm welcome to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for the presence and contribution to make the webinar a great success. I extend my gratitude to our management who encouraged us in all our phases. And I'd like to thank our erudite principal, Dr. P. Balagurusamy sir, who guided us to make the seminar successful. I would like to thank Dr. J. Satyabama ma'am, the convener of ICC, for her support in the seminar. And I thank Dr. P. Ravichandran sir, ICC Vice President, for his numerous support in the webinar.
I sincerely extend my gratitude to our guest VP Sendil Kumar, proprietor, BS Innovation Madurai, to take out his time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for your inspiring and encouraging words with us on this special day. Really, you have shared a very good information to our students. I really believe that our student will be highly useful through this webinar. I must thank the organizing team, volunteers for working hard for this past few days to make this webinar successful. Thank you all once again. I request all the students to fill your feedback form. It will be posted onto your chat and the corresponding will be get intimated through your WhatsApp group. You kindly fill up this feedback form so that you'll be getting your e-certificate to your mail. Thank you, ma'am. நீங்க அப்படி குரூப்ல அனுப்பி விடுங்க மேடம். செந்தில் சார். Sir, yes, sir. சார் என்ன தெரியுதா சார்? தெரியுது சார். எஸ் சார். எவனா வந்து பேசி சார் என்ன? இல்ல சார், தேங்க் யூ சார், தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் டைம். வெல்கம் சார், வெல்கம் சார். ஓகே சார். சார் நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன் சார். ஐ வில் கால் யூ சார். தேங்க் யூ சார். நான் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் சார். எஸ் சார், we can leave now.